میں پیرزادہ شاہد جیلانی مخدومی سجادہ نشین حضرت سلطان العارفین درباری عالیہ، چونکہ آج جو عرس مبارک جو حضرت سلطان اولیاء برہانہ تقیہ محبوب رب العالمین منظور ختم المرسلین اور فرزند معنوی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القابوں سے جانے جاتے ہیں، مانے جاتے ہیں، آج رات بھر شب خوانی رہی، اس میں لاکھوں کی تعداد میں زائرین شامل ہوئے، تو آج اس عرس مبارک کی آخری اجتماعی تقریب ہے۔ چونکہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ پیر کامل جو حضرت سلطان العارفین کا منفرد مقام اس حوالے سے کہ وقت کے جو چیف جسٹس تھے، مفتی اعظم تھے، شیخ الاسلام علامہ بابا داؤد خاکی رحمۃ اللہ، جنہیں امام اعظم ثانی بھی لقب ملا، انہوں نے اپنی بادشاہت چھوٹی اور پیر کامل کے ساتھ چل دیے، اور پیر کامل کے روحانی کمالات، ان کے تعلیمات، ان کے مقامات کا اس ورد المریدین میں ذکر کیا۔ جی ہمیں تو فیسلٹیز تو بہت اچھی ہیں، چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نارملی تو مطلب جتنا بھی رش ہے، لیکن آج تو نارمل رش سے بہت مطلب پورے ویلی سے نہیں، پورے سینٹرل ایشیا سے زائرین آتے ہیں، لیکن انتظامات بہت اچھے ہیں۔ جی تو وہ جو تھوڑی سی ٹھنڈی ہوئی تو موسم کا جو چینج ہوا، اس سے تھوڑا سا فرق ہوا ہے زائرین میں، لیکن اوورآل جو مطلب عرس مبارک کی تقریب رہتی ہے اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فاروق احمد رٲتھر ناو، پیش چھُس بہٕ ٹرانسپورٹر، مٹن اسلام آباد چھُس بہٕ روزان۔ أسۍ چھِ واریاہ شُکر گُزار ییٚتہِ کِس انتظامس، ییٚتہِ ٲسۍ واریاہ انتظام ٹھیٖک ٹھاک، پرٛٮ۪تھ کُنہِ رنٛگس منٛز أسۍ چھِ واریاہ شُکر گُزار یِمن۔ أسۍ چھِ پانے یِم یور یِوان چھِ پانے تھوڑا غلطی کران، نتہٕ چھِ واریاہ ٹھیٖک ٹھاک، واریاہ اصل ڈسپلن اوس ییٚتہِ، أسۍ چھِ یِہنٛدۍ واریاہ سٮ۪ٹھاہ شُکر گُزار۔ پتہٕ چھِ ییٚتہِ باتھ روٗمن ہٕنٛز چھُ واریاہ یِمو کوٚرمُت، باتھ روٗم چھُکھ بنٲومٕتۍ، مگر باتھ روٗمن باسے کٔمی، اگر بیٚیہِ تہِ کُنہِ جایہِ یِمن انتظام آسہِ ہا باتھ روٗم گٔژھ بیٚیہِ تہِ آسٕنۍ کینٛہہ۔ کٔشیٖر چھِ وٕنکٮ۪س تمام کٔشیٖر چھِ وٕنکٮ۪س پننیوٕے گۄنہو سۭتۍ آمٕژ ولنہٕ، بوٗزتھا حظ، پننیوٕے گۄنہو سۭتۍ آمٕژ ولنہٕ، تہٕ وۄنۍ آے راتھ دعا کرنہٕ أسۍ اگر پانے سُدرو انشاء اللہ تعالیٰ یی خدا تعالیٰ تہِ اَسہِ رحمس پٮ۪ٹھ۔ آج پورا کشمیر اپنے محبوب رہنما، روحانی، مذہبی، ہر لحاظ کا رہنما ہمارا سلطان العارفین شیخ حضرت مخدومی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا آج 467واں عرس مبارک ہے۔ ان کی ولادت 900 ہجری میں ہوئی ہے اور ان کی وصال مقدس 984 میں ہوئی ہے۔ انتظامات اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، کیونکہ محبوب العالم نے ہر لحاظ سے اس دین حق کی خدمت کی۔ انہوں نے اپنے آپ کو کبھی مخدوم نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے وصال کے بعد ان خدمات کے عوض پوری کائنات کی زبانوں سے ان کو مخدوم الاعظم کہا گیا۔ مخدوم اس کو کہا جاتا ہے جس کی خدمت کی جائے، ہر کسی کی خدمت کی نہیں کی جاتی، ہر کے عرس کی انتظامات نہیں کیے، بلکہ جنہوں نے ان دین کے لحاظ سے ہر لحاظ سے انتظام کی نگہبانی کی ہو، حفاظت کی، اللہ تعالیٰ ان کے وصال کے بعد ان کے تمام کارناموں کو نہ صرف حفاظت کرتے ہیں بلکہ عوام کو ان کو مرہون منت بنا کر ہر زبان پر ان کا تشکر ہوتا ہے۔ آج عرس مبارک جو ہے یہ اظہار تشکر ہے جو انہوں نے خدمات دین کے لیے ہے، اور یہ ہمارے لیے پیغام ہے، اگر انہوں نے پوری زندگی ایک شاہی خاندان کے
वाबस्ता के बावजूद उन्होंने पूरा अशरा छोड़कर दीन की खदमत की। हमारी इस वक्त के उलमा को क्या ज़िम्मेदारी है, मसलक से बालातर होकर, इख्तिलाफात से बालातर होकर हमें अहल सुन्नत जमात के अकायद के तहत इस दीन हक़ की उसी तरह खदमत करनी चाहिए जिस तरह हज़रत सुल्तान आरिफीन रहमतुल्लाह। इसीलिए तमाम औलियाए इज़ाम ने इनके खदमात का एतराफ़ हक़ किया और अल्लामा खाकी ने इसीलिए कहा शुक्र लिल्लाह हाल मनहर लहज़ने को तरशुदस शेख शेखा शेख हम तामरा। क्यों? उनके पास उन्हें क्या करामात भी दिखाए, मगर सबसे बड़ी करामात है इस्तिकामत, मुसीबतों पर इस्तिकामत करके दीन की खदमत करना। इस्तिकामत चून नमूद अंदर अलम दरमा इल्म मालम या लमश हकदार दीन पर। इसीलिए इस कश्मीर के वली शेखुल इस्लाम हज़रत शेख अकमलुद्दीन बेखानी बदख्शी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मुझे फ़ख्र है मैं इस दरगाह का गदा हूँ, खाकबूशी में कुनद अकमल हमेशा बरदरद शायद दस्ते करम लुत्फे कुनद सोए खुदा वस्सलाम। आए खिरव शहर जन बहाब सोबन इलाक जजाकल्ला तुंद खुशामती इंशाअल्लाह तुंद सठा शुक्र गुजार। यह मीडिया आव अस योत बन ये उर्स पाक जन हजरत सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाहि अलैह योत आज रात बिल्कुल शब खानी तिलावत कलाम पाक नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। उर्स पाक वनान यानी कि खुदायस तो अमिस सपदान मुलाकात हको नहीं बोर दो वन तेन उर्स पाक जवन ते यानी कि माए तुजर पे कोह मारान यम सह बाबा दाऊद खाची रहमतुल्लाहि अलैह यानी कि सह चीफ जस्टिस तम इल्म कोर्मुत हासिल बहुत पान अनपढ़ बचपन सक इंशाअल्लाह रहमान यानी कि तमिस तव समझ बस कंस पत पत पकान तम तब अत मज वालिया राह नबी वत यानी कि इहदीन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम बसा दिवान एहनाम क्या हज़रत सुल्तान आरिफीन रूद थजरस पत अम कर सठा मेहनत कर ये इंशाअल्लाह इंतज़ाम सानो माजो कोरो बुजुर्गो शब खानी असल तिलावत रात नात नबी मनकबत तमाम इंशाअल्लाह कबूलियत कर परवरदिगार इंशाअल्लाह तमाम कर रहमतस उम्मीदवार यथ जमात तम योर वातन तिमन सान इंशाअल्लाह कबूलियत कर मगर इस 5 टाइमन नमाजन सजदा दिजे मीठ मदर खजान जा मातम दोहे हथ रीज दुनिया लादन हजान जा अलमदारी मुल्क कश्मीर रहमतुल्लाहि अलैहि। जी मैं फैज़ अहमद राथर हूँ और यहाँ फ़िलहाल मैं उर्स इंचार्ज तैनात किया गया हूँ जे के वक्फ बोर्ड की तरफ से। सबसे पहले मैं आप लोगों की तरफ से तमाम अहले इस्लाम को दिल की उम्मीद गहराइयों से इस मुक़द्दस मौके पर मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और ख़ासकर अपनी चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी साहबा की तरफ से जिन्होंने यहाँ के इंतज़ामात के हवाले से मुझे यहाँ पे तैनात किया और हर वो इक़दाम किया जो मैंने उनको यहाँ के बारे में कहा कि यहाँ पर किस चीज़ की प्रॉब्लम है। आपने खुद भी देखा होगा कि ज़ायरीन से भी मालूम किया होगा कि पिछले साल से बेहतर इंतज़ाम इस साल किए थे हमने, चाहे वो टेंट्स वगैरह थे या खाने पीने का मतलब यहाँ पे वक्फ की तरफ इंतज़ाम नहीं था, लेकिन अलबत्ता जो पानी वगैरह जो हम देते हैं या चाय वगैरह का इंतज़ाम ज़ायरीन ही करते हैं लेकिन वक्फ बोर्ड के बैनर तले करते हैं। तो आज हस्ब दस्तूर जो मतलब हमने पहले ही रोज़ से अयाम मुतबरका जब से शुरू हुए तब से हम गवर्नमेंट के भी शुक्रिया है जितने भी महकमा जात यहाँ थे, चाहे म्यूनसिपलिटी थी, फायर सर्विस था, पुलिस का अमला था या मेडिकल अमला था, हर एक मुस्तैदी से यहाँ पे अपना फ़र्ज़ निभा रहा है। मतलब अयाम मुतबरका जब से शुरू हुए तब से आज तक ये लगातार जारी है और आइंदा जो इख्तितामी महफ़िल होगी जुम्मा के दिन तो उस वहाँ तक जारी रहेगी।